जो है हाजिर जी अज का प्राइम टाइम शो थोड़ी देर बाद प्रोफैसर जगीर सिंह कालों मेरे नाल आउणगे। फिर असीं बहुत सारिया खबरों के उत्ते करनी है चर्चा, खास करके जिहड़ी कल राती डिबेट हुई है तुसीं सब ने वो वेखी होएगी, उहदे बारे असीं खुल के गलबात करांगे कैनेडियन इलैक्शन बारे। पर जिहड़ी हुण दी सैगमेंट है इहदे विच मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा, एक विशेष रिपोर्ट मैं लैके आया तुहाडे लई। वो ये है कि किसान जथेबंदियां दी पंजाब विच सारियां ही पोलीटिकल पार्टियां नाल अज एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग दरअसल इहदे पिछे कारण यह है कि काफ़ी दिनों तो तलखी वध रही सीगी, खास करके सुखबीर सिंह बादल होना ने 100 दिन ते 100 चोण हल्के एक प्रोग्राम दिता सी ते उन्होंने अजे इलैक्शन दे विच काफ़ी समा पिया, पर जिस तरीके नाल राज करदियां पार्टियां नूं भुख हुंदी है कुर्सी दी जां राज ते सत्ता दी भुख हुंदी आ, उहनूं लैके जिस तरह आपां देखदे आउणे आ कि वारी वज्जी हुंदी आ और एक वारी जिहड़ी राज कर लैंदी पार्टी उह तों जिहड़ी मेन पोलीटिकल पार्टी दूसरी हुंदी है उहनूं लगदा कि हुण मेरी वारी है तो वो फिर पूरे जोश नाल उहदे विच कुददे ने। इहो कुछ पंजाब च सुखबीर बादल जी कर रहे सी, जिन्हों लैके किसान जथेबंदियां च काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी सी कि एक पासे ते किसान पिछले 9-10 महीनों तो सड़कों पर बैठे आ, दिल्ली दे विच उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना किसी स्टेट गौरमेंट ने उन्होंने पक्ष पूरा चंगी तरह पोलीटिकल पार्टियां उन्होंने वक्री गल है कि उन्होंने अपने तो दूर रखा, पर जिन्ने भी किसान ने वो किते ना किते किसी ना किसी पोलीटिकल पार्टी के नाल भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान जिहड़े आ वो कम्यूनिस्ट पार्टियां के काडर हो सकते हैं, बहुत सारे किसान अकाली दल के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं। आखिरकार उन्होंने भी तो वोटां पाउणियां ही है ना जदों इलैक्शन का माहौल बनेगा। पर जिहड़ी तेजी नाल सुखबीर बादल ने काम शुरू किया सीगा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान जथेबंदियां दे विच भी रोस सी ते किसान वर्करां चों जी पिंड लैवल ते भी काफ़ी ज़्यादा रोस सीगा। हालां जिहड़ा पिछले 10 साल का राज सुखबीर बादल ने किया है ते खास करके जिहड़ा बेअदबियां का मुद्दा सीगा, होर भी बहुत सारियां गल्लां सीगियां, पर बेअदबियां के मुद्दे के उत्ते वो लोकां वल्लों अजे तक उन्हां नूं माफ नहीं किया गया। वो एक पक्खा सवाल जिहड़ा वो तो है ही आ, पर उहदे नाल दी नाल जिहड़ी बीजेपी पार्टी नाल उन्हां दी भाईवाली सी ते हरसिमरत कौर बादल जिहड़े ने वो कैबिनेट दे मैंबर भी सीगे, और जदों ये बिल पहला ऑर्डीनेंस के रूप में लिआंदे गए उदों भी उन्होंने पूरी जानकारी सी, जदों बिल कैबिनेट ने पास किए तो फिर लोक सभा जाने सीगे उहदी भी उन्होंने पूरी जानकारी सी। इत्थों तक कि बिल जदों आ भी गए तो 2 महीने तक अकाली दल जिहड़ा वो ये प्रचार करता रहा कि बिल बहुत वधिया ने। इत्थों तक कि उन्होंने वड्डे बादल भी एक वीडियो राही लोगों के सन्मुख करके ये दस्सण की कोशिश की सी कि जो बिल ने ये किसानों के हितां च ने, पर क्योंकि हुण किसान बिल्कुल अगे वर्गा किसान तो है नहीं कि उन्होंने वरगला लोगे, पढ़े लिखे बच्चे ने उन्होंने वकील ने डॉक्टर ने, आप देख ही रहे हैं एजुकेशन के किन्ने वड्डे लैवल ते इंटलैक्चुअल जिहड़े आ उन्हां दी उत्थे तुहानूं हाज़री नज़र आ जाती है। किसानों के बच्चे प्रोफैसर ने, वकील ने, और उन्होंने फिर बरीकी नाल जदों ये सारियां चीज़ां नूं वेख्या समझिया तो फिर पोलीटिकल पार्टियां कोल उन्होंने जवाब कोई नहीं सीगा। बीजेपी क्योंकि बीजेपी मुख है इस वे पावर च हुक्मरान पार्टी है, केंद्र में उन्होंने सरकार है, बहुत सारिया स्टेटां च उन्होंने सरकार है, वो धड़ा अपना एजेंडा जोड़ा लागू कर रही ने। कोविड के दौरान इस जी महामारी फैली हुई है, ये दौरान बीजेपी ने जिस तरीके बिल लियादे ने कि बिना किसी उजर तो उन्होंने पास करा लिया जाए, क्योंकि लोग इस वेले डरे हुए ने, लोग इस वेले दबाए हुए ने, वो सड़कों पर नहीं आ सकते, कोई विरोध हो नहीं सकता। इस तरह ही विरोधी पार्टियां कोई शक्ति नहीं है, नंबर गेम के बीजेपी बहुत अगे सीगी, सो जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां सीगियां उन्हां दी कोई सुनवाई हुंदी भी नहीं सी ते वो करना नहीं चाहदियां। दरअसल इस मामले में सारियां पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां ने वो इक्को जिहियां ने, कहंदे हुंदे इस मामले सारे नंगे ने, क्योंकि जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने ये कांग्रेस सरकार वेले तो चलियां आ रही पॉलिसीज़ ने जिन्होंने बड़ी तेजी नाल अमल में लिया रही है बीजेपी। सो इस करके किसानों ने जदों ये बिल वेखे कि बड़े घातक बिल ने और जमीनों की मालकी खोण वाली गल है और कारपोरेट के हक में जी सरकार है वो लगातार भुगत रही है, सो किसानों ने इसका भारी विरोध शुरू कर दिता। और पिछले जदों दूजी टर्म चल रही है बीजेपी की, कई ऐसे विवादपूर्ण काम हुए, बिल आए कश्मीर के इशू को लैके धारा 370 तोड़ना, उन स्टेटां तोड़ के
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀਏ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ ਆ ਉਹ ਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੇ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਹਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਾਟ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਖੀਏ ਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੇਜ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 32, 32 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ ਫਿਰ 448, 500, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਨਾਲ, ਠੰਡ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਢੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਕਤ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 36 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 22 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਲਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।